In Ethiopia, Prime Minister Abiy Ahmed and his government have demonstrated a remarkable commitment to fostering peace not only within the nation but also in the broader region, serving as a powerful example for conflict resolution worldwide. A landmark achievement in this pursuit was the Pretoria Agreement, which brought about a historic reconciliation with the Tigray People's Liberation Front, marking a significant step toward ending long-standing hostilities. Additionally, Prime Minister Abiy Ahmed and his government have played a pivotal role in restoring peaceful relations with Eritrea, setting a regional benchmark for diplomacy and cooperation. With an extraordinary ability to engage constructively with opposition leaders such as Getachew Reda, Birhanu Nega, Balete Mola, and others, Prime Minister Abiy Ahmed has shown a unique capacity to bridge divides and foster dialogue with adversaries. Despite the challenges posed by ongoing conflicts, his government continues to prioritize peaceful national dialogue over military control, even though it possesses the authority to manage all armed forces within Ethiopia. Prime Minister Abiy Ahmed has consistently extended calls for peace to groups like the Fano militia, reinforcing his unwavering dedication to nonviolence. Amid these efforts, he has also driven impressive progress in various national projects, from infrastructure to economic initiatives, showcasing resilience and visionary leadership. For Prime Minister Abiy Ahmed and his government, peace remains the cornerstone of Ethiopia's path to unity and prosperity. They need peace to heal the nation and sustain its remarkable advancements. እስካሁን አልገለጽኩትም ዛሬ እንድታቁት በአማራ ክልል ከሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ንግግር ከጀመርን ውሎ አድረናል። በርግጥ አንድ ስላልሆነ ኃይሉ ከዚህኛው ስንናገር ከዚህኛው አንግባባም አንድ እንዲሆኑ ከፍተኛ ጥረት ሲደረግ ነበር ንግግር እንዲመች ግን ንግግር እያደረግን ነው። ኮንቲኒየስ ለማንሳት ባለፈው 2 ወር 3 ወር ገደማ በእኛና ትግራይ ካሉ ኃይሎች ጋር 2 3 4 5 ኢንሲደንቶች ነበሩ። ፕሮቮክ የተደረግንበት ወደማያስፈልግ ትራክ የሚወስዱ ጉዳዮች ነበሩ። አያስፈልግም ብለን በተደጋጋሚ ተወያይተን ጉዳዩ መስመር እንዲይዝ አድርገናል። ባለፉት 2-3 ወራት ከ10 ጊዜ በላይ ውይይቶች ለምን ወደ ግጭት እንዳንገባ እስካሁን አልገለጽኩትም ዛሬ እንድታቁት በአማራ ክልል ከሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ንግግር ከጀመርን ውሎ አድረናል። በርግጥ አንድ ስላልሆነ ኃይሉ ከዚህኛው ስንናገር ከዚህኛው አንግባባም አንድ እንዲሆኑ ከፍተኛ ጥረት ሲደረግ ነበር ንግግር እንዲመች ግን ንግግር እያደረግን ነው። ኮንቲኒየስሊ በተቃርኖ ያሉ በአማራ ክልል የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ከመንግስት ጋር ንግግር የጀመሩ ግሩፖች አሉ። ለምን በንግግር ከሄን ሰላምን ካመጣን የምናስበውን ብልጽግና ስለሚያረጋግጥ ዘሴሚስትሩ ዊሸኔ ከሸኔ ፎርሶች እነሱም አንድ አይደሉም ከተወሰኑ ሴክቶች ጋር እንዲሁ ቀጣይነት ያለው ንግግር እያደረግን ነው። ይሄ ንግግር ፍሬያማ እንዲሆን ያላደረገው ጉዳይ በአንድ ስም የሚጠሩ በጣም ብዙ ኃይሎች ያሉበት ሁኔታ ስለሆነ ከአንደኛው ሴክት ጋር መግባባት ሙሉ ውጤት ላያመጣ ይችላል። ግን አንድ በአንድ መጨረሻ የዚህ ነገር መቋጫ ሰላም ንግግር ስለሆነ ልክ ትግራይ ሄደን አዲግራት ስንደርስ መቀሌ ብንገባ ትርጉም የለው መጨረሻ ሰላም ስለሆነ ሁለትም ሶስትም ነፍስ ቢድን ይሻላል ብለን እንዳቆምነው ሁሉ አሁንም ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያየ ምክንያት በተቃርኖ የቆሙ ኃይሎች ጋር እስከዛሬ ድረስ በሚስጥር ንግግሮች እናደርግ ነበር። ሰላምን አብዝተን ስለምንፈልግ እንደ ሀገር ባለው ጉዳይ ደግሞ ኢንክሉሲቭ ናሽናል ዲያሎግ ብለን ሁሌ የምንጨው ሁሉም ሰው ኢሹ አሉት ትናንትና ላይ የሚያነሳቸው ጉዳዮች አሉት። እነዚህን ጉዳዮች ተወያይቶ በሰጥቶ መቀበል መርህ ፈርካ ሲያዛቸውና የጋራ የሆነ ነገር ከፈጠር ሰላምና መረጋጋት ካለ መልካም አስተዳደር ከተሻሻለ ኢኖቬቲቭ መንግስት ኢኖቬቲቭ ሀገር ኢኖቬቲቭ ወጣት መፍጠር ከቻል የምናመጣው እድገት የምናመጣው ብልጽግና ኢንክሉሲቭ ከሆነ የሚተው አካል ከሌለ ለምሳሌ በፖለቲካው የይመለከታችሁና የማይመለከታችሁ አጋርና ምናምን የሚባል ከቀረ ልክ እንደዛው ኢኮኖሚ ላይም ሲሚላር ነገር ከወሰድን
አምስተኛው ዩኒፋይድ ከሆን በእስታቢዎቻችን በስራችን ዩኒፋይድ ከሆን እነዚህ መሰረታዊያን ከተሟሉ የኢትዮጵያን ብልጽግና ለማረጋገጥ የሚያስችሉ በጣም በርካታ አስቻይ ሁኔታዎች በሀገራችን አሉ። መንግስት ለሰላም ያለው ቁርጠኝነትና ያለው ፍላጎት በዚህ ደረጃ ጎልቶ የወጣ ከሆነ ፋኖዎች ስለ ድርድር ለተነሳላቸው ጥያቄ የሰጡትን ምላሽ እንዲህ እናስደምጣቸዋለን። ሙሉውን ማዳመጥ ያስፈልጋል። ከንግግራቸው በኋላ ደግሞ ከፋኖ አባላት ንግግር በኋላ ማለት ነው ሌላ የምሰሙት አዲስ መረጃ ትኩስ መረጃ ይኖራል። In a desperate bid to restore stability in Ethiopia's restive Amhara region, Prime Minister Abiy Ahmed has renewed his calls for dialogue, but the Fano militia has firmly rebuffed any overtures toward peace talks. Sources close to the government indicate that the insurgents remain committed to seizing control of state authority through armed confrontation, showing no willingness to engage in negotiations. The Fano, a loosely organized network of ethnic Amhara fighters, has long been plagued by internal fragmentation, a factor that experts say further complicates prospects for a peaceful resolution. This disunity, coupled with the group's ongoing guerrilla-style assaults on government positions, has fueled a cycle of violence that shows no signs of abating. The latest clashes, centered around the strategic town of Gondar, have intensified in recent weeks, leaving local communities caught in the crossfire. Residents of the Amhara region, already battered by months of intermittent fighting, are bearing the brunt of the turmoil, with reports of widespread displacement, economic hardship, and civilian casualties mounting. Humanitarian organizations warn that the protracted conflict risks deepening the humanitarian crisis in one of Ethiopia's most populous areas. As the government weighs its response, including potential military escalation, the rejection of peace initiatives underscores the deepening divide between Addis Ababa and the Fano leadership. International observers are urging all parties to prioritize de-escalation, but with the militia's resolve hardening, hopes for a breakthrough appear increasingly remote. የምናውቀው ነገር የለም እንደ የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ኃይል ማዕከላዊ ኮማንድ በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም የምናውቀው ነገር እንደሌለ አረጋግጥልሃለሁ። ከመነሻው ይሄ የጠራው ግለሰብ የክልሉ ኮሙኒኬሽን ኃላፊ ከሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየት ለመስጠትም ማንዴቱም ያለው አይመስለኝም። ይህ ጦርነት እየተደረገ ያለው በአብይ አህመድ የመከላከያ ሰራዊትና በፋኖ መካከል ነው። የጦርነቱ ባለቤቶች ጀነራሎች ናቸው። ለአብነት ባነሳል አማራ ክልል የሚባለውን ቀጠና ኮማንድ ፖስት እንኳን የሚመራው የክልሉ ፕሬዝዳንት አረጋ ከበደ ሳይሆን ምክትል ኢታማዦር ሹሙ ጀነራል አበባው ታደሰ ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ጦርነቱ ባለቤት፣ የፕሮጀክቱ ባለቤት፣ የዘር ማጥፋት ጉዳዩ ባለቤት የፌደራል መንግስት ነኝ የሚለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እና የመከላከያ መዋቅሩ ነው። ሌላው የክልል መዋቅር የዛንን ዓላማ የሚያስፈጽም የሚያስተገብር አንዳንዴ ደግሞ በሚዲያ ወጥቶ የሚናገር ነው። ስለዚህ ይህ ግለሰብ በዚህ ጉዳይ ላይ ከፋኖ ጋር ለሚደረግ ድርድርም ሆነ ውይይት አስተያየት መስጠት የመወሰን ማንዴትና መብት እንደሌለው ነው። ምክንያቱም አንድ ድርድር አንድ ውይይት ሊደረግ የሚችለው በተፋላሚ ወገኖች መካከል ተፋላሚዎቹ የመከላከያ ብሎ ራሱን የሚጠራው አርመኔ ሰራዊት አመራሮች እና አብይ አህመድን ጨምሮ በአንድ በኩል በሌላ በኩል ደግሞ ፋኖና የአማራ ህዝብ። ስለዚህ እነኚህ ሁለት ተፋላሚ ኃይሎች ናቸው ስለ ድርድርም ስለሌላው ነገር መግለጽ የሚችሉት። እንኳን የአንድ ሀገር የወንድማማቾች ጦርነት ይቅርና ወሰን ተሻጋሪ ጦርነቶች እንኳን መቋጫቸውና የመጨረሻ እልባታቸው ድርድር፣ እርቅና ሰላም ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ በቅርቡ የተመለከትነው የኢትዮ ትግራይ ጦርነት እንኳን የመጨረሻ መቋጫው የፕሪቶሪያው ስምምነትና ድርድር ሆኖ አግኝተነዋል። የእስራኤልና የጋዛ ደም አፋሳሽ ዘመናትን የተሻገረ ጦርነት እንኳን በድርድር በሰላምና በእርቅ ሲፈታ አይተነዋል። በጦርነትና በጠብ መንጃ አንድም ችግር ተፈቶ አያውቅም። የአንድም ሀገር ችግር ተፈቶ በታሪክ ታይቶ አይታወቅም። ጦርነቶች ሁሉ ደም አፋሳሽ ሆነው ይቀጥላሉ። ደም በማፋሰስ ህብረተሰቡን ይጨርሳሉ። የህብረተሰቡን ኢኮኖሚም ጭምር ያደቃሉ። መጨረሻ መቋጫቸው ግን ራሱ ጦርነቱ ሳይሆን ሰላም፣ ድርድርና አንድነት ነው። ኢትዮጵያ ሰፊ ናት፣ ለሁሉም የምትበቃ ናት።
ኢትዮጵያ ውስጥ ሰዎች ለስልጣን መጋጨት ማለት ሞኝነትና የዋህነት ነው ይላሉ ብዙ የፖለቲካ ተንታኞችም። ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ሰላሙን ያምጣልን። የመንግስት የሰላም ቁርጠኝነት እውነት ሆኖ ተፋላሚ ኃይሎች ደግሞ ወደ ሰላም መጥተው ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም፣ እድገት፣ ብልጽግና መጥቶ የምናይበት ጊዜ ሩቅ እንደማይሆን አንጠራጠርም። በዚህም ተስፋ አለን። የተጀመረው የድርድር ጥያቄም ወደ እውነትና ወደ ሀቅ መጥቶ ጎልቶ ወጥቶ የምናይበት ጊዜ ይሁን እንላለን። ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን እናንተስ ምን ታዘባችሁም? በሰማችሁት ባዳመጣችሁትና በተከታተላችሁት ላይ ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት ሰፋ አድርጋችሁ ብትጽፉልን በርካቶች ስለሚያነቡት ለሀገር ለሕዝብ የሚጠቅም ይሆናል ብለን እናስባለን። ኮሜንታችሁን አስቀምጡልን። የዩቲዩብ ቻናሉ አዲሳችሁ ከሆነ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን አብራችሁን መሆናችሁን አሳዩን። እናመሰግናለን። ዛሬም ወደፊትም ነገም ሰላም ለኢትዮጵያ ይሁን።